Friends and welcome back. आज आपण बघणार आहोत resume writing. Resume. What is a resume? Let's first of all understand what is a resume. A resume is a formal document that provides a summary of an individual's education, work experience, skills and achievements. Simple enough. जी समरी असते त्याच्यात काय काय असतं, एज्युकेशन असतं, वर्क एक्सपिरियन्स असतं, स्किल्स असतात आणि अचिव्हमेंट्स असतात. इट सर्व्स ॲज अ मार्केटिंग टूल फॉर जॉब सीकर्स because it presents their qualifications to employers in a clear and structured manner. त्यांचे जे क्वालिफिकेशन असते ते एका स्ट्रक्चर्ड मॅनरमध्ये स्पेसिफिक फॉर्ममध्ये एम्प्लॉयर्सला कळतात क्लिअरली थ्रू रेझ्युमे. रेझ्युमेची गरज काय असते? अ रेझ्युमे इज एसेन्शियल फॉर फॉलोविंग थिंग्स. मे बी वी कॅन से 4 थिंग्स. फर्स्ट इज इट इज इम्पॉर्टंट फॉर applying jobs. Why is it important for applying jobs? Because it showcases qualifications, experiences and skills to the employer. Second is creating a strong first impression. It creates a strong first impression because a well-written resume increases the chances of being shortlisted for interview. चांगला रेझ्युमे असेल तर शॉर्टलिस्ट होण्याची शक्यता जास्त असते. Then, highlighting career growth. Resume provides a professional summary of career progression and achievements. And the last one is networking and career transitions. Resume helps professionals explore new opportunities by clearly presenting transferable skills. म्हणजे ट्रान्सफरेबल स्किल्स पण त्याच्यात दिलेले असतात ना, म्हणून आपल्याला हे 4 पद्धतीनं इसेन्शियल असतो रेझ्युमे. कशासाठी? अप्लाइंग फॉर जॉब्स, क्रिएटिंग अ स्ट्रॉंग फर्स्ट इम्प्रेशन, हायलायटिंग करियर ग्रोथ अँड नेटवर्किंग अँड करियर ट्रान्झिशन्स. दीज आर द 4 थिंग्स. आता आपण समजून घेऊ रेझ्युमेच्या टाईप्स ऑफ रेझ्युमे. डिफरंट रेझ्युमे फॉर्मॅट्स ॲक्च्युली सर्व डिफरंट प्रोफेशनल नीड्स. मेन ज्या टाईप्स आहेत त्या अशा आहेत. द फर्स्ट वन इज chronological resume. A chronological resume lists work experience in reverse order starting with the most recent job. कसं? उलट्या क्रमानं सुरू करतो. आत्ता ज्या पोझिशनला आहात तिथून उलट्या क्रमानं जातं इन द रिव्हर्स ऑर्डर. ओके, त्याचे फीचर्स काय आहेत? व्हॉट आर द फीचर्स ऑफ क्रोनॉलॉजिकल रेझ्युमे? 3 फीचर्स आहेत. इट एम्फसाइजेस वर्क एक्सपिरियन्स अँड करियर प्रोग्रेशन. Number 2 is easy to follow, making it preferred by the recruiters. And third is ideal for job seekers with a stable and continuous work history because it gives a stable and continuous work history. So these are the 3 main characteristic features of chronological resume. Next is functional resume. A functional resume focuses on skills and competencies rather than work history. कशावर लक्ष असतं? स्किल्स आणि कॉम्पिटन्सीजवर लक्ष असतं, हिस्ट्रीवर नाही. क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डरमध्ये सर्व्हिस कुठं केली याच्यावर नाही, तर इट फोकसेस ऑन स्किल्स अँड कॉम्पिटन्सीज. त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स काय आहेत? इट हायलाइट्स स्किल्स, ॲबिलिटीज अँड अकम्प्लिशमेंट्स. दुसरं, इट डाऊन प्लेज एम्प्लॉयमेंट गॅप्स ऑर अन इनकन्सिस्टंट वर्क हिस्ट्री. तिसरं काय असेल? Subtle for non-traditional job seekers, freelancers or the recent graduates. These are the characteristics of this type of resume. And last आहे, third type of resume is called combination resume. Combination resume काय असेल? A combination resume blends elements of both chronological and functional formats, balancing skills and work experience. दोन्हीलाही स्किल्स आणि वर्क एक्सपिरियन्सला बॅलन्स करतो, दोन्हीला घेऊन. त्याचे फीचर्स काय काय असतील? द फीचर्स आर इट प्रोव्हाइड्स अ फ्लेक्झिबल फॉर्मॅट अलाउइंग एम्फसिस ऑन बोथ स्किल्स अँड जॉब हिस्ट्री. सेकंड इज इट showcases transferable skills while listing relevant work experience. And the third is it is ideal for those with varied experiences across multiple industries or career changes. So these were the 3 types of resume. Now let's try to understand the components of resume. रेझ्युमीमध्ये काय काय असलं पाहिजे त्याची माहिती घेऊ आता. त्याला पण आपण विविध भागात विभाजित करून ती माहिती समजून घेऊ. अ वेल स्ट्रक्चर्ड रेझ्युमे इन्क्लूड्स इसेन्शियल सेक्शन्स दॅट हायलाइट क्वालिफिकेशन्स, एक्सपिरियन्स अँड अचिव्हमेंट्स.
राईट. ह्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आल्या पाहिजे. त्याच्या कंपोनंट्समध्ये नंबर 1ला काय असेल? नंबर 1, इट शुड इन्क्लूड कॉन्टॅक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉई, one who's being employed or one who is applying. This section provides essential details to the employer in which there should be full name, phone number, email address, LinkedIn profile और प्रोफेशनल वेबसाईट. जी काही आपली माहिती असेल, जी पब्लिक केलेली आहे, जे वाटतं की लोकांना मिळावी, दॅट शुड बी गिवन इन द कॉन्टॅक्ट इन्फॉर्मेशन सो दॅट इट विल बी इझी फॉर देम टू कॉन्टॅक्ट यू. दुसरा मुद्दा आहे समरी और ऑब्जेक्टिव्ह स्टेटमेंट. आता तुमचा जो रेझ्युमी आहे त्याची समरी किंवा ऑब्जेक्टिव्ह स्टेटमेंट असलं पाहिजे. सो दिस सेक्शन प्रोव्हाइड्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द कॅन्डिडेट स्किल्स अँड करिअर गोल्स. त्याचे स्किल्स काय आहेत आणि करिअर गोल्स काय आहेत. त्याच्यात रेझ्युमी समरी काय असली पाहिजे? इट इज ए कन्साइज स्टेटमेंट हायलाइटिंग एक्सपिरियन्स, की स्किल्स अँड करिअर अचिव्हमेंट्स, बिकॉज इट इज बेस्ट फॉर द एक्सपिरियन्स्ड प्रोफेशनल्स. आणि ऑब्जेक्टिव्ह स्टेटमेंट काय असलं पाहिजे? अ ब्रीफ स्टेटमेंट फोकसिंग ऑन करिअर गोल्स अँड ॲस्पिरेशन्स सुटेबल फॉर एंट्री लेवल जॉब सीकर्स और career changers. This was the second one. In the second one, we've seen summary and objective statement. Third one is work experience. In this section, previous job roles and responsibilities are outlined. त्या त्याच्यात दिलेल्या असतात. त्याच्यामध्ये काय काय असलं पाहिजे? There should be the job title and it should be clearly stating the position hold. Then there should be name of the company and location of the company, including state's name or the country's name. Then it should mention the dates of employment and even dates of leaving the job. And then it also should talk about responsibilities and achievements. They should highlight what has been contributed by an individual. Next to the point आहे तो स्किल्सचा. A list of hard skills, for example, technical abilities relevant to the job, and soft skills, for example, communication, teamwork, leadership, etc. हे त्याच्यात आलं पाहिजे. It is best to tailor this section based on the job description. त्याच्या पुढच्या माहितीमध्ये एज्युकेशन. त्याच्यात काय काय आलं पाहिजे? एज्युकेशनमध्ये डिग्री अर्न्ड, maybe you should write about bachelor's degree, master's degree, even about the certification. It should include name of the institution, college attended. It should also include year of the graduation, or if possible month of the graduation, month and year both together. अजून काय असलं पाहिजे? ॲडिशनल सेक्शन्स असतात काही, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला काय दिलं पाहिजे तुम्ही? सर्टिफिकेट्समध्ये काय काय असलं पाहिजे? इट शुड इन्क्लूड प्रोफेशनल लायसन्स, ट्रेनिंग अँड प्रोग्राम्स. Then volunteer experience if there is any, especially if it adds value to the role. समजा ते दिल्यामुळं अजूनही व्हॅल्यू वाढत असेल तर दिला पाहिजे. देन अवॉर्ड्स अँड ऑनर्स. अवॉर्ड्समध्ये काय काय येईल? ऑनर्समध्ये काय काय येईल? स्कॉलरशिप, रेकग्निशन्स, प्रोफेशनल अकोलेट्स, वॉट एव्हर यू हॅव रिसिव्ड ते. आणि मग पुन्हा काय येईल? पब्लिकेशन्स ऑर प्रोजेक्ट्स. ह्याच्यामध्ये काय येईल? जे काही काम तुम्ही रिसर्च ओरिएंटेड केलेलं आहे त्याचे पब्लिकेशन्स, एवढ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आल्या पाहिजेत. सो दिस वॉज ऑल अबाउट resume writing. I hope you have understood it, and if you understood it, it's very well and good. Thank you very much.